بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک قدم تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ دوسرے مرحلے میں اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دست شفقت سے فرمائی۔ اس حوالے سے اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 33 میں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا اسے نائب کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین گرامی، خدائے بزرگوں برتر نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر تمام فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے بولے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، جتنا تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم انہیں سب اشیاء کے نام بتا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے تو پاک پروردگار نے فرمایا میں نہ کہتا تھا، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد جب رب تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے غرور کیا، منکر ہوا اور کافر ہو گیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ زمین سے مٹی اکٹھی کر کے لاؤ۔ تمام فرشتے باری باری زمین پر آئے اور واپس لوٹ گئے۔ ہر فرشتہ جا کر کہتا کہ میں مٹی اٹھا کر نہیں لاؤں گا۔ سب سے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور مٹی اٹھائی اور واپس آسمانوں کی جانب اڑنے لگے۔ عرش پر پہنچ کر ملک الموت نے یہ مٹی رب کے حضور پیش کی، جس پر کل جہانوں کے مالک نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے اسرائیل اس مٹی سے انسان کا خمیر اٹھایا جائے گا اور میں اس میں روح پھونکوں گا، اور اس روح کو انسان سے تم ہی نکالو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی شکل دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے شکل و صورت دی۔ گارے اور لیس دار مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنایا گیا۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 40 دن یا 40 سال تک اسی حالت میں رکھا گیا۔ فرشتے اس بت کے پاس سے گزرتے اور دیکھ کے ڈرتے۔ گزرتے وقت اس میں سے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی آواز آتی، لیکن ابلیس اس بت سے زیادہ خوفزدہ نہ تھا۔ معزز دوستو، ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ صمد ہے اور یہ کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ ابلیس جس میں آدم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کو زور سے ٹھوکر لگاتا اور غرور کرتا۔ جب وہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔
जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई, तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक ने फरमाया रहबुक रब्बिक। इसका मफहूम कुछ यूं है कि तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फलों की जानिब लपके और लड़खड़ा कर गिर पड़े, क्योंकि अभी रूह टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसी वजह से रब्बे ताला ने फरमाया इंसान बहुत जल्दबाज है। नाज़रीन ग्रामी, फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में मजीद मालूमात और हिकमत जानने के ख्वाहिशमंद थे। इसीलिए उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और किश्तो खून करता फिरे। लेकिन यहां यह बात वाज़े करते चलें कि इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह ताला पर एतराज करना था, ना ही बनी आदम के मकाम और मर्तबे का इनकार मकसूद था, और ना ही उन्हें इंसानों से हसद था। जैसे कि बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है, इसकी हिकमत मालूम करना और मजीद मालूमात हासिल करना था। इस हवाले से कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फरिश्तों को मालूम था कि यह सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन में आबाद मखलूकात यानी जिन्नात के हालात देखे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रहमतुल्लाह ने फरमाया, जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल कबल जमीन पर आबाद हुए थे। उन्होंने कत्लो गारत की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने इन फसादी जिन्नों को समंदर के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। जब अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और धुतकार दिया और उस पर लानत डालकर शैतान मरदूद बनाकर जमीन पर उतार दिया। हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की जमा की हुई मुट्ठी भर खाक से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। इनमें स्याह फाम भी हैं, सफेद फाम और सुर्ख भी, और इनमें दरमियानी रंगों के तरह भी। नाज़रीन ग्रामी, यहां हम इस मजमून की निशानदही करना भी जरूरी समझते हैं कि तख्लीक़े इंसानियत का मकसद क्या है। इंसान की तख्लीक का मकसद खालिक़े कायनात ने अपनी इबादत बयान किया है। इरशाद रब्बानी का मफहूम है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अपनी किताब तफसीर मज़री में इस आया मुबारका की वजाहत में लिखते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी किसी जरूरत के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि इनके नफे के लिए अपनी इबादत का हुक्म दूं। वो खुशी नाखुशी मेरे माबूदे बरहक होने का इकरार करें, मुझे पहचाने। इस ज़िमन में एक हदीस कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना तवंगरी से पुर कर दूंगा और तेरी फकीरी रोक दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे सीने को अशगाल से भर दूंगा और तेरी फकीरी को हरगिज बंद ना करूंगा। नाज़रीन ग्रामी, इबादत के लुग़वी मानी गायत दर्जा इज्ज़ो तज़ल्लुल के हैं। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ इबादत की वजाहत करते हुए लिखते हैं, वो रास्ता जो आमदो रफ्त की कसरत से पामाल हो गया हो। इबादत की मुस्तहिक भी वही जात हो सकती है जो बेहद साहिब अफजालो इनाम हो, और ऐसी जात सिर्फ जाते इलाही है। इसीलिए फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। बंदगी और इताअत और अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने, खा उसकी इल्लत समझ में आए या ना आए, बगैर किसी हीले हुज्जत के सर झुका देने का नाम इबादत है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में फरमाया है कि सारी इबादतों का खुलासा सिर्फ दो चीजें हैं, एक अम्र इलाही की ताजीम, दूसरे खल्कुल्लाह पर शफकत यानी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अदायगी। अल्लाह की तमाम मखलूकात में जिन्नों इंसी ऐसी दो जिम्मेदार हस्तियां हैं जिनके अंदर खैर और शर का मादा रख दिया गया है। इसके बरक्स फरिश्ते इब्तिला व आजमाइश से आरी हैं, जबकि हैवानात इख्तियार व इरादा से तहीदस्त हैं, सिवाय इसके कि खुराक और अफजाइश नस्ल का जबली शऊर उनके पास होता है। पूरी तरह शऊरी इदराक और इस्तिदात इल्म की सलाहियतों का फहमो शऊर
जिन्हों इंसी को देकर दुनिया में भेजा गया है। समात व बिसारत और इख्तियार व इरादे की आज़ादी मुहैया करके इन दोनों मखलूकात को अपने खालिक व मालिक के रूबरू अपने अफकार और अफाल के लिए मुकल्लिफ बनाया गया है। चुनाचे अपनी ज़ात की तकमील और अल्लाह का मतलूब इंसान बनने के लिए लाजमी है कि वो इस दुनिया के हर शोबा जिंदगी में इबादत की राह इख्तियार करें। कहीं भी इनके पाए इस्तकलाल में लर्जिश ना आए और अब्दो माबूद के ताल्लुक में रखना अंदाजी ना हो। मकाम अब्दियत इंसान को अपने किरदार की बुलंदी और रूहानी सकून का मौका फराहम करती है और अब्दियत की रूह जितनी मजमल होती जाएगी इसकी तकमीले ज़ात तशने काम रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो की तवालत की वजह से आज इस मौजू को समेटते हुए यही इख्तिताम करते हैं। जल्द ही इस सिलसिले की एक और वीडियो आप दोस्तों की खिदमत में पेश की जाएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और इस्लामिक वीडियोस तसलसल से देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।